Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin. สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมพวกเราสองคนถึงแต่งตัวแบบนี้มานั่นน่ะสิคะเราแต่งกันทำไมคะก็เพราะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องนักบุญออกัสตินค่ะค่ะงั้นเราไปรับชมนักบุญออกัสตินกันดีกว่าค่ะAugustine was a Christian philosopher who lived in the 4th and 5th century AD on the fringes of the rapidly declining Roman Empire in the North African town of Hippo. He served as bishop for 35 years, proving popular and inspirational to his largely uneducated and poor congregation. In his last days, a Germanic tribe known as the Vandals burnt Hippo to the ground, destroyed the legions, made off with the town's young women, but left Augustine's cathedral and library entirely untouched out of respect for the elderly philosopher's achievements. He matters to us non-Christians today because of what he criticized about Rome, its values and its outlook, and because Rome has so many things in common with the modern West, especially the United States. The Romans believed in two things in particular. 1. Earthly happiness. They were on the whole an optimistic lot. The builders of the Pont du Gard and the Colosseum had faith in technology, in the power of humans to master themselves, and in their ability to control nature and plot for their own happiness and satisfaction. Writers like Cicero and Plutarch had a degree of pride, ambition and confidence in the future, which, with some revisions, wouldn't be out of place in modern-day Palo Alto or the pages of Wired. The Romans were keen practitioners of what we would nowadays call self-help, training their audiences to greater success and effectiveness. In their eyes, the human animal was something eminently open to being perfected. 2. A just social order. For long periods, the Romans trusted that their society was marked by justice, justitia. People of ambition and intelligence could make it to the top. The army was trusted to be meritocratic. The capacity to make money was held to reflect both practical ability and also a degree of inner virtue. Therefore, showing off one's wealth was deemed honourable and a point of pride, and fame was considered a wholly respectable ideal. Augustine disagreed furiously with both of these assumptions. In his masterpiece, The City of God, he dissected each of these 2 points, that human life could be perfected and that societies were just, in ways that continue to prove relevant to us today. It was Augustine who came up with the idea of original sin. He proposed that all humans, not merely this or that unfortunate example, were crooked because all of us are unwitting heirs to the sins of Adam. Our sinful nature gives rise to what Augustine called a libido dominandi, a desire to dominate, which is evident in the brutal, blinkered, merciless way we treat others and the world around us. We cannot properly love, for we are constantly undermined by our egoism and our pride. Our powers of reasoning and understanding are fragile in the extreme. Lust haunts our days and nights. We fail to understand ourselves. We chase phantoms. We're beset by anxieties. Augustine concluded his assault by chiding all those philosophers who, in his words, have wished with amazing folly to be happy here on earth and to achieve bliss by their own efforts. It might sound depressing, but it may turn out to be a curious relief to be told that our lives are awry, not by coincidence, but by definition, simply because we're human, and because nothing human can ever be made entirely straight. We are creatures fated to intuit virtue and love, while never quite being able to secure them for ourselves. Our relationships, careers and countries are necessarily not as we'd want them to be. It isn't anything specific we have done. The odds are simply stacked against us from the start. Augustinian pessimism takes off some of the pressure we might feel when we slowly come to terms with the imperfect nature of pretty much everything we do and are. We shouldn't rage or feel that we've been persecuted or singled out for undue punishment. It's simply the human condition, the legacy of what we might as well, even if we don't believe in Augustine's theology, call original sin.
Romans had, in their most ambitious moments, thought themselves to be running a meritocracy, a society where those who got to the top were deemed to have done so on the back of their own virtues. After the Emperor Constantine's conversion to Christianity, the philosopher Eusebius even proposed that earthly power was God's instrument for establishing Christianity on earth, so that the powerful in Rome were now not just privileged, but also blessed and righteous in God's eyes. What arrogant, boastful and cruel claims, responded Augustine. There never was nor ever could be justice in Rome, or indeed anywhere else on earth. God didn't give good people wealth and power, and nor did he necessarily condemn those who lacked them. Augustine distinguished between what he called two cities, the city of men and the city of God. The latter was an ideal of the future, a heavenly paradise where the good would finally dominate, where power would be properly allied to justice, and where virtue would reign. But men could never build such a city alone, and should never believe themselves capable of doing so. They were condemned to dwell only in the city of men, which was a pervasively flawed society, where money could never accurately track virtue. In Augustine's formulation, true justice has no existence save in that republic whose founder and ruler is Christ. Again, it may sound bleak, but it makes Augustine's philosophy extremely generous towards failure, poverty and defeat, our own and that of others. It's not for humans to judge each other by outward markers of success. From this analysis flows a lack of moralism and snobbery. It's our duty to be skeptical about power and generous towards failure. We don't need to be Christians to be comforted by both these points. They are the religion's universal gifts to political philosophy and human psychology. They stand as permanent reminders of some of the dangers and cruelties of believing that life can be made perfect, or that poverty and obscurity are reliable indicators of vice in a city of men. ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับประวัติของออกัสตินนะคะแต่หลายท่านยังคงงงอยู่ใช่ไหมคะว่าแบบเขามีแนวคิดยังไงบ้างค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมีนักวิชาการ2ท่านมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะเชิญนักวิชาการ2ท่านได้เลยค่ะนักบุญออกัสตินมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่กรุงโรมเสื่อมลงเขาเห็นกรุงโรมถูกโจมตีโดยกลุ่มบาบิเลียนและอารยธรรมตะวันตกถูกคุกคามซึ่งทำให้การจัดระเบียบอื่นถูกทำลายลงแต่ศาสนาคริสต์ยังคงอยู่ซึ่งในตอนที่นักบุญออกัสตินนับถือนิกายมานิคีนอยู่เขาต้องเผชิญกับความขัดแย้งในตนเองในทุกขั้นตอนของชีวิตมารดาของเขาเป็นชาวคริสเตียนนักบุญออกัสตินได้ถูกส่งไปศึกษาที่เมืองคาเลตเขาได้รับการศึกษาทางศาสนาแบบคลาสสิกต่อมาได้เดินทางไปกรุงโรมเขาได้รับคำแนะนำจากนักบุญคริสเตียนท่านหนึ่งเขาสละความรื่นรมของโลกนี้และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเขาในศาสนาอื่นมากเกินไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เมื่ออายุได้32 ปีก่อนหน้าที่นักบุญออกัสตินจะหันมานับถือศาสนาคริสต์เขาได้นับถือนิกายศาสนาที่มีชื่อว่ามานิคีนซึ่งกลุ่มมานิคีนสอนว่าจักรวาลของทั้งสองมีความขัดแย้งกันคือความดีและความชั่วซึ่งต่างเป็นอิสระและเท่ากันเหมือนเป็นวงกลม2 วงมีความดีและความชั่วที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันและทั้งคู่ก็ยังเป็นวงกลมที่เท่ากันด้วยซึ่งศาสนาคริสต์ก็เน้นการแยกความชั่วและความดีแต่นักคิดชาวคริสเตียนไม่ได้ยอมรับว่าพลังความชั่วจะเท่ากับพลังความดีขณะที่นักบุญออกัสตินกลับมายอมรับความคิดแบบศาสนาคริสต์แต่ในอารมณ์ของเขาก็ยังเป็นมานิคีนอยู่ให้เราเข้าใจนักบุญออกัสตินมากขึ้นคือเขาเป็นนักคิดที่แบ่งออกเป็น2 ขั้วที่ตรงกันข้ามสำหรับนักบุญออกัสตินสิ่งต่างๆมีสีดำหรือสีขาวดีหรือชั่วไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางต่อมามีการพัฒนาปรัชญาที่สอดคล้องกันในงานเขียน The City of God หรือนครแห่งพระเจ้านักบุญออกัสตินได้เขียนหลังจากที่ชาวกอธเข้ามาบุกกรุงโรมในคริสตศักราช 40 ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้โจมตีว่าการรับเอาศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาของรัฐเป็นสาเหตุให้อำนาจของกรุงโรมตกต่ำลงเขาจึงเขียนโต้ตอบซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะเขียนปรัชญาการเมืองแต่เขียนเพื่อปกป้องศาสนาคริสต์แต่งานเขียนนี้เขาได้พัฒนาปรัชญาการเมืองที่เด่นชัดสร้างของปรัชญาของนักบุญออกัสตินจะอยู่บนสมมติฐานของหลักการของบาปและช่วยให้พ้นบาปแนวคิดทางการเมืองของออกัสตินเชื่อว่าระยะแรกมนุษย์อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกันโดยธรรมชาติแต่ต่อมาสภาพธรรมชาติถูกทำลายโดยบาปมนุษย์จึงหันไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองดังนั้นความเสมอภาคจึงหมดลงจึงทำให้มีผู้ปกครองขึ้นมาสถ
ถาบันการปกครองเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้ในบางครั้งอาจจะถูกปกครองโดยกษัตริย์ซึ่งขาดธรรมะก็ตามบรรดาผู้ปกครองทุกคนคือตัวแทนพระเจ้าบนพื้นพิภพฉะนั้นราษฎรของรัฐจึงไม่มีสิทธิที่จะสถาปนาตัวเองเป็นตุลาการควบคุมผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองได้รับอำนาจหน้าที่ของเขามาจากพระเจ้าและไม่ว่าเขาจะใช้อำนาจไปในทางใดผู้ถูกปกครองหรือประชาชนก็ไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เพราะพระเจ้าประทานให้แก่ราษฎรพระองค์ให้สิ่งที่พระองค์เห็นว่าเขาเหล่านั้นควรจะได้รับการที่กษัตริย์หรือผู้ปกครองชั่วโหดร้ายถูกส่งมาปกครองราษฎรก็เพื่อเป็นการลงโทษราษฎรที่บาปของพระองค์นั่นเองเขาให้ความสำคัญแก่คริสตศาสนามากโดยยืนยันว่าเฉพาะรัฐที่มีคริสตศาสนาเป็นประเทศประจำรัฐเท่านั้นจึงนำความยุติธรรมมาสู่ปวงชนถ้าปราศจากความยุติธรรมภายในรัฐเสียแล้วรัฐมีค่าเท่ากับต้องโจรเท่านั้นขอบคุณนักวิชาการทั้งสองท่านมากเลยนะคะเพิ่มเติมจากทั้งสองท่านนะคะหนังสือ The City of God เป็นหนึ่งในหนังสือที่นักบุญออกัสตินได้แต่งขึ้นเนื้อหาหลักๆก็คือมีการแบ่งสังคมของมนุษย์ออกเป็น4ประเภทค่ะได้แก่ครอบครัวเมืองพื้นโลกมนุษย์บนโลกและจักรวาลค่ะจากคำว่าเมืองนั้นออกัสตินก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเมืองของพระเจ้ากับเมืองของมนุษย์หัวใจของเรื่องก็คือการเปรียบเทียบจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นอาณาจักรของคารวาสและ City of God หมายถึงศาสนาจักรซึ่งโรมันเป็นเมืองชั่วร้ายส่วน City of God เป็นอาณาจักรของศาสนาของพระเจ้าค่ะเขาได้สรุปว่าโลกนี้ประกอบด้วยเมืองสัญลักษณ์ทั้ง2เมืองคือเมืองแห่งความดีและเมืองแห่งความชั่วโดยเมืองแห่งความดีเป็นตัวแทนของพระเจ้าส่วนเมืองแห่งความชั่วก็คือเมืองของปีศาจค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆได้รู้ว่าแนวความคิดของออกัสตินนะคะเป็นยังไงต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างการเมืองไทยกับแนวความคิดของออกัสตินค่ะว่ามีส่วนคล้ายหรือว่าส่วนต่างกันยังไงค่ะพวกเราก็ได้สรุปได้ว่าแนวความคิดปรัชญาการเมืองของเซนต์ออกัสตินแบบคริสตศาสนานะคะไม่เหมือนกับการเมืองไทยเลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าแนวความคิดทางด้านการเมืองของเซนต์ออกัสตินว่าเป็นแนวความคิดที่เชื่อตามพระเจ้าตามแบบศาสนาคริสต์นะคะซึ่งออกัสตินได้กล่าวไว้ว่าเมืองที่ปกครองด้วยคริสตศาสนาเท่านั้นจึงเป็นเมืองที่ดีอะค่ะตามที่นักวิชาการทั้งสองท่านที่ผ่านมาพูดนะคะว่าเมืองที่ปกครองด้วยคริสตศาสนาเท่านั้นจึงจะเป็นเมืองที่นำความยุติธรรมเข้ามาสู่ปวงชนได้ค่ะแต่เมืองไทยเราปกครองด้วยศาสนาพุทธนะคะทำให้การทั้งด้านความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องบาปนะคะเรื่องบาปตามความหมายของคริสตศาสนาของเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินได้พูดว่าเกิดขึ้นจากบาปที่ตกทอดค่ะไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะแต่บาปตามศาสนาพุทธค่ะเป็นบาปที่เรากระทำด้วยตัวเองค่ะดังนั้นคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแค่ความหมายของคำว่าบาปมันต่างกันเลยค่ะแต่ถ้าเราลองตัดเรื่องแนวความคิดที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์พระเจ้าหรือว่าบาปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแนวความคิดของนักบุญออกัสตินมีส่วนที่คล้ายกับช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นอยู่ในระบบการปกครองอะไรคะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่ะแล้วระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คืออะไรคะไปรับชมกันได้เลยค่ะสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิขาดในการบริหารงานประเทศในระบอบการปกครองนี้กษัตริย์ก็คือกฎหมายซึ่งก็คือที่มาของกฎหมายทั้งปวงนั้นอยู่ที่กษัตริย์คำสั่งความต้องการต่างๆล้วนมีผลเป็นกฎหมายทั้งสิ้นกษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใดๆจะห้ามปรามได้ส่วนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยนั้นไม่ได้เป็นระบอบที่มีมาแต่สมัยโบราณแต่เพิ่งมีมาในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากในรัชกาลนี้พระองค์ทรงรวบอำนาจจากเหล่าขุนนางข้าราชการที่เคยมีอำนาจและบทบาทมากก่อนหน้านั้นมาไว้ที่ศูนย์กลางการปกครองคือตัวพระองค์และพระประยุรญาติทำให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงสถานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงเท่ากับว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยมีเพียง3รัชกาลเท่านั้นคือรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ไปนะครับบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพทางเราเลยจะทำเป็น6ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1นะครับการเกิดสถาบันการปกครองแนวคิดของออกัสตินบอกว่ารัฐเกิดจาก
ผลบาปของมนุษย์แต่ระบบของสมบูรณาญาสิทธิราชย์มองที่มาของรัฐว่าเกิดจากกษัตริย์ที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กษัตริย์พระองค์เดียวต่อมาประเด็นที่2นะครับที่มาของสถาบันการปกครองแนวคิดของออกัสตินเนี่ยบอกว่าสถาบันการปกครองมาจากพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรที่กษัตริย์ทำแล้วถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพแต่ในฝั่งทางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์บอกว่ากษัตริย์พระองค์ไม่ใช่เทวดาอย่างที่เขมรหรือฝรั่งเชื่อและขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญจึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่เคยมีเทวสิทธิของพระมหากษัตริย์เพราะพระมหากษัตริย์ไทยมีนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมและพระมโนธรรมกำกับอยู่และทรงประทับอยู่กับราษฎรเสมอมาประเด็นที่3นะครับขอบเขตอำนาจของผู้ปกครองในความคิดของออกัสตินนั้นจะต้องมีอำนาจตามที่พระเจ้าให้แต่ก็มีภาระผูกพันคือการที่ต้องเสียสละตัวเองให้กับสังคมเช่นเดียวกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ถึงจะมีอำนาจเหนือแผ่นดินและมีสิทธิเด็ดขาดแต่ก็มีทศพิธราชธรรมกำกับอยู่ครับประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องของหน้าที่ของสถาบันการปกครองค่ะหน้าที่สำคัญของรัฐตามแนวคิดของออกัสตินนะคะคือการรักษาความสงบสุขของปวงชนโดยมองรัฐที่มีคิดศาสนาเนี่ยเป็นรัฐที่ประจำรัฐเท่านั้นจึงนำความยุติธรรมมาสู่ปวงชนเหมือนกับหน้าที่ของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะผู้รักษาและปฏิบัติธรรมทั้งเป็นต้นเหตุแห่งความยุติธรรมค่ะประเด็นที่5นะคะเป็นมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองค่ะตามแนวความคิดของออกัสตินนะคะได้บอกว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยจะไม่มีความเมตตากรุณาเพราะไม่งั้นตัวผู้ปกครองเองที่จะปกครองรัฐไม่ได้แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมองว่าพระมหากษัตริย์ไทยควรมีทศพิธราชธรรมกำกับอยู่และทรงประทับอยู่กับราษฎรเสมอมานั่นคือการมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนและประเด็นที่6นะคะคือประเด็นการกำเนิดกฎหมายค่ะออกัสตินได้บอกว่าที่มาของกฎหมายเนี่ยมีไว้เพื่อบังคับใช้เพื่อดำรงความสงบสุขใน2ลักษณะนะคะก็คือ1กฎหมายมนุษย์ค่ะหรือ human law นะคะคือกฎหมายที่มนุษย์เนี่ยเป็นคนบัญญัติเพื่อใช้บังคับให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและประเด็นที่2คือกฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือ divine law นะคะคือกฎหมายที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เป็นกฎที่ครอบคลุมถึงความคิดและมโนธรรมของมนุษย์ค่ะแต่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะให้ถือว่ากษัตริย์คือกฎหมายก็คือที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์คำสั่งทางเรื่องการต่างๆล้วนมีผลเป็นกฎหมายกษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใดๆห้ามปรามได้แม้องค์กรทางศาสนาเนี่ยจะประทานกษัตริย์จากการกระทำบางอย่างและองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยจะถูกคาดหวังจากว่าจะปฏิบัติตามธรรมเนียมแต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นนะคะจะไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆที่จะอยู่เหนือกว่าความคิดค่ะของรัฐาธิปัตย์ตามทฤษฎีพลเมืองค่ะก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอประวัติและการเปรียบเทียบแนวคิดของประเทศไทยกับแนวคิดของออกัสตินและพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของพวกเราค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอของพวกเรานะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเซนต์ออกัสตินมากขึ้นนะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ